टेक्नोलॉजी के जमाने में युवाओं को किताबों की दुनिया में वापस लाने के मकसद से वीरलोक बुक्स ने भालकी, हिरेमठ और जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के साथ मिलकर शहर के साई स्कूल मैदान में 24 जनवरी से 3 दिनों के लिए एक स्टेट लेवल बुक फेयर लगाया गया। यह जानकारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट वीरकपुत्र श्रीनिवास ने दी। रविवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 सालों में बुक फेयर लगा रहा है। पिछले 3 फेयर बेंगलुरु में हुए थे और लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, फायदा उठाया था। बुक फेयर को सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि बाहरी जिलों में भी ले जाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि चौथा फेयर बीदर में लगाया जा रहा है, जो एक बॉर्डर वाला इलाका है जिसमें कई भाषाएं और वैरायटी है। मेले में किताबों की एग्जीबिशन और सेल होगी और 50 स्टॉल लगाने की परमिशन भी दी गई है। 40 पब्लिशिंग हाउस पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं। फेस्टिवल में 100 सीनियर मशहूर लेखक, 80 से ज्यादा लेखक और स्टेट लेवल के अखबारों के एडिटर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा फिल्म एक्टर ज्योतिराली प्रेमा श्रीनगर किट्टी एक्ट्रेस श्रुति एंटरटेन करेंगे। सीनियर लेखक बारा गुरु रामचंद्रप्पा बुक फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे और हर दिन 8 अलग अलग कंसर्ट और शाम को एक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। उन्होंने बताया कि सीनियर लेखक एसजी सिद्धरामैया रविवार को क्लोजिंग सेरेमनी में स्पीच देंगे। जिले के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने कहा कि डिजिटल जमाने में किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट कम हो रहा है। अगर लिटरेचर और कल्चर को आगे बढ़ाना है तो आज की पीढ़ी को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन यंग लोगों को फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है। लोगों को पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट करने के मकसद से बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे राइटर और स्कॉलर्स आएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। हिरेमठ संस्थान के डॉक्टर बसवलिंगा पटदेवरु ने कहा कि बुक फेयर एक नया प्रोग्राम है और यह एक रिकॉर्ड है। यह एक ऐसी समय में 100 राइटर्स यहाँ आएंगे। यहाँ बेंगलुरु के बाद बीदर में बहुत सक्सेसफुली होगा। उन्होंने कहा कि यह एक नॉलेज फेयर है और इससे किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, भीमराव पाटिल, केएसपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश चंचेट्टी, गुरुनाथ राजीगिरा, शिवशंकर टोकरे और विरूपाक्ष गदगी मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। विधान परिषत् सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, श्री भीमराव पाटिल, श्री श्रीनिवास, श्री सुरेश चंचेट्टी, गुरुनाथ राजगीर ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಬರುವ 24, 25, 26ನೇ ಜನವರಿಯಂದು ತೀರಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಸಂತೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಯೋಜಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟದೇವರಿಗೂ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚಂಚೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತ ಅಭಿರುಚಿನೇ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಹಳ ಅತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ, ಇಂಥ ಏನು ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನೇಕ 50 ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳು, 50 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅರ್ಧ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒದಗಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆದ್ರೂ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶರಣರ ನಾಡು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ 742 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70% ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುರುನಾನಕ್ ಸಿರಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ನಾಶ್ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಗುರುದ್ವಾರ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಟ ಪಾಠ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಊಟ, ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ದೇವರ ಏನವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಏಕೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿದಾವ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಇದು ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 100 ಸಾಹಿತಿಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆನೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾದವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೇನು ಜ್ಞಾನದ ಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾವ ಈಗ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆ ಒಲವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ
ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಾರ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು 10,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಾರ, ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಲೋಗೋ ಒಂದು ಅದ ಸಚಿವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಡಿ ಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂಟರು ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿ ಅಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಮೂಲಕ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ ಒಂದು 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದು ಒಂದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ 2,12,000 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಘನತೆ ವೀರಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆ. ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಓದುಗರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ಓದುಗರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಘಟಕರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೀದರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಗಡಿ ಭಾಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಮಠ, ಭಾರತೀಯ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಳೆದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಅದೆಷ್ಟು ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 24, 25, 26ಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 100 ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಗೌಡರಾಗಿ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, SG ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೋಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಸುಧೇಂದ್ರ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆದಿಯಾಗಿ ಒಂದು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖಕರು, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಏನು, ಬೀದರ್ನ ಘನತೆ ಏನು, ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಏನು, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಂತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ವಾ, ಓದೋದಿಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಾಜಧಾನಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ನಾಡಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಗುರುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬೀದರಿನ ಪ್ರವಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ